ஆரம்பத்துல இருந்து என் மேல பழி போட்டுட்டு இருக்கீங்க. போலீஸ் உங்ககிட்ட தானே இருக்கு. கேஸ் போடுங்க, விசாரணை கமிஷன் வைங்க, நிரூபணமான தூக்குல போடுங்க. நான் வேற நான் சொல்றேன். சட்டத்துல ஒரு அரசியல்வாதி எப்படி தப்பி பாக்குறது எனக்கு நல்லா தெரியும். தப்பிக்கவே முடியாது. ஓகே, நான் உன்னை கொல்ல போறேன். അവളുടെ ക്യാരക്ടർ എന്തായിരുന്നു അവിടെ? சின்னசாமி, அவன் அரெஸ்ட் பண்றதுக்குள்ள அவன் ஆட்சி கலையணும். எங்க பார்த்தாலும் போராட்டம், மறியல், ஜாதி கலவரம் நடக்கணும். ஓ, அங்கங்க குண்டு வெடிக்கணும், மக்கள் சாகணும், சட்டம் ஒழுங்கு சீர்குலையணும். ഫുള്ള് തകർക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അതായത് ജാതി കലഹമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. അതായത് മൊത്തത്തില് ഭരണം ഇതിന്ന് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിട്ടായിരിക്കും. സീനാണല്ലോ, എല്ലാരും ഇറങ്ങിയല്ല. மதிப்பிற்குரிய முதல்வர் அவர்களுக்கு கடந்த சில தினங்களாக எங்கள் வீட்டில் எங்களை மிரட்டி சந்தேகத்துக்குரிய சில நபர்கள் தங்கியிருந்தார்கள். அவர்கள் பேசிக் கொண்டதிலிருந்து குண்டுவெடிப்பு போன்ற பெரிய கெடுதல் காரியங்கள் பண்ண போகிறார்கள் என்று தெரிகிறது. அவர்கள் எந்த ஒரு நாச காரியமும் செய்து விடுவதற்குள் தக்க நடவடிக்கை எடுக்கும்படி தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். இப்படிக்கு தங்கள் நல்லாட்சியை என்றும் விரும்பும் சொல்ல விரும்பாத பிரஜை. அதுக்கெல்லாம் இப்ப நேரம் இல்லை. முதல்ல சின்னசாமி அரெஸ்ட் பண்ணுங்க. ஓகே சார். ചിന്നസ്വാമി മറ്റേ കൊച്ചനീഫ. കാരണം അങ്ങനെ കൊച്ചനീഫല്ലേ എല്ലാത്തിനും കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആള്. என்ன விஷயம் ஆயிக்கிருஷ்ணன்? சின்னசாமி அரெஸ்ட் பண்ணி விசாரணை பண்ண சொன்னா என்ன இருக்கு இங்க சொன்னீங்க? நம்ம அரெஸ்ட் பண்ண போறோம் தெரிஞ்ச உடனே அந்த புள்ள குண்ட உசாராயி சுகரு பிபின்னு இங்க வந்து படுத்துட்டான். ஹாஸ்பிட்டல்ல படுக்கிறதே ஒரு ஸ்டைல் ஆகிட்டாங்க சார். பாருங்க, கிணத்துல ஒரு டெட் பாடி மாதிரியே படுத்துக்கலாம் பாருங்க. மிஸ்டர் சின்னசாமி, ஒரு முக்கியமான விசாரணை நடத்த வேண்டியிருக்கு. கொஞ்சம் ஒத்துழைக்க முடியுமா? பூனா இன்ஸ்டிடியூட்ல பாஸ் பண்ண மாதிரி ஆக்ட் பண்ற பாருங்க. சார் ப்ளீஸ் எக்ஸ்கியூஸ் மீ. அவருக்கு ஹை பிபி, ஹை சுகர், நெஞ்சு வலி எல்லாமே இருக்கு. அதனால அவரால பேசவே முடியாதுங்க. ஓஹோ, வக்கீல் வேலையோட டாக்டர் வேலையை சேர்த்து பார்க்க ஆரம்பிச்சியா? இல்லைங்க, மெடிக்கல் சர்டிபிகேட் இருக்கு பாருங்க. ப்ளீஸ் டோன்ட் டிஸ்டர்ப். ஓகே ஓகே, அண்டர்ஸ்டாண்ட். மிஸ்டர் கிருஷ்ணன் சார், இப்போ என்ன ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க? இவருக்கு கால் ஒரு சின்ன புண்ணு இருக்கு சார். சுகர் ஜாஸ்தி ஆகி கங்கரேட் செட் ஆனதுனால ஸ்பைனல் கார்டு ஒரு மைக் ஊசி போட்டு ஒரு காலை வெட்டி எடுத்தாங்க. ஐயோ, என்ன சார் சுகர் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு. என்ன பண்ணுவாங்க? என்ன பண்ணுவாங்க? இன்னொரு காலையை வெட்டி டெல்லி மியூசியத்துல வச்சிருவாங்க. சார் ப்ளீஸ் தொந்தரவு பண்ணாதீங்க. கொஞ்சம் தயவு பண்ணி வெளியே இருக்கீங்களா? வக்கீல் வாய் முடிக்கிட்டு போயா. நம்ம இருக்கு சார், நான் ரொம்ப ஹெல்த்தியா இருக்கேன். ஆமாம் சார், மாதிரி அப்படித்தான் ஒரு ட்ரைனிங் படிச்சுன்னு உனக்கு சுகர் இருக்கு, பிபி இருக்கு, மெடிக்கல் புக் இருக்கிற எல்லா வியாதியும் இருக்கு. ஐயோ, அதெல்லாம் போய் சர்டிபிகேட்டுக்கு நம்பாதுக்கு. கெட் அவுட். ஏண்டா ஆளை பேடிப்பிச்சு. இப்போ மரியாதையை சொல்லு. பாம்பு எங்கே வச்சிருக்காங்க? டைகர் பாமா, ஜெண்டு பாமா. காமெடி இதுக்கு நான் சிரிக்கணும். மகனை பெண்ட காட்டிடுவோம். நல்ல ஷார்ட். சத்தியமா இருக்கு, தெரியாது சார். இது மாதிரி சின்னசாமி வசமா மாட்டிக்கிட்டேன். நீயே உனக்கு ஹை சுகர் இருக்கிறதா போய் சர்டிபிகேட் கொடுத்துருக்க. உன் கை எடுத்தாலும் கால் எடுத்தாலும் கேட்கறதுக்கு நாதி இல்லை. சொல்லு. இந்த 3 பேர் உனத்தோட இது என்னத்துக்கு? கை எடுக்கிறதுக்கு, இது கால் எடுக்கிறதுக்கு, அப்ப இது அரை எடுக்கிறதுக்கு. ஐயோ, சொல்றேன். 4 இடத்துல வச்சிருக்கோம். மவுண்ட் ரோடு பேங்க், ரயில்வே ஸ்டேஷன், வடபள்ளியில கல்யாண ஹால்ல, அப்புறம் ஒரு டிராபிக் சார்ஜ் பைக்ல. பிசினஸ் பண்ண முடியும். நீயே வச்சுக்க. அப்ப நான் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கலாமா? அவரென்ன வச்சானே அதப்போ ஜஸ்ட் பேடிப்பிச்சேன். போலீஸ் கண்ட்ரோல் ரூம் ஃபோன் பண்ணி போலீஸ் சார்ஜ் கூடிய எல்லா பைக்குகளையும் ஆள் நடமாட்டம் இல்லாத இடத்துல கொண்டு போய் நிறுத்திட்டு ஓட சொல்லுங்க. ஓகே சார், ஷீட் பண்ணலாம். நாளை சார் எல்லா பேசுறீங்களா? இல்ல சார். சரி, நீங்க சொல்லுங்க சார், நாங்க பாத்துக்கோம். No, I have to read an example. Come.
ഷോർട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ടോ? ഓ കുട്ടി 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 കാല് വെച്ച് സാധനം. കാല് തൽക്കാലം അവിടെ വെയിറ്റ് അത് എടുത്താൽ ചിലപ്പോ പൊട്ടായിരിക്കും. ആള് ഫുള്ള് റിസ്ക് എടുക്കാണ്. ഓ ടെൻഷൻ തന്നെ ഫുള്ള് കാണിക്കണം. കല്യാണ മണ്ഡപത്തിലാണ് മെയിൻ കൂടുന്ന ആൾക്കാർ. ഇതാണോ ഗിഫ്റ്റാണോ? ചിലപ്പോ BGM വേറെ ആയിക്കണം അല്ലേ? ആ ചെണ്ട മ്യൂസിക് നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ. കറക്റ്റ് നമ്മളെ ഉത്സവത്തിനൊക്കെ ഉള്ള പോലെ. പാത്രത്തില് അതും കളഞ്ഞു. സ്വീറ്റിന്റെ അടുത്താ. ഡയറക്റ്റ് പോയിട്ട് അവിടെ ബ്ലാസ്റ്റ് ആയി. അവിടെ ആൾക്കാരെ മാറ്റിയില്ലേ? ശരിക്കും ശരിക്കും ബ്ലാസ്റ്റ് ആണ്. അങ്ങനെ എഫക്റ്റ് വരും. അതെ ബൈക്ക് തെറിക്കുന്നാണെന്നില്ലേ? അതാണ് ലോങ് ഷോട്ട് കാണിച്ച ആൾക്കാരില്ലാണ്ട് ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളെ കാണിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ. அவரே கொண்டு வைப்பாராம், அவரே எடுப்பாராம். பழி எங்க மேல போடுவாராம். அது எப்படிங்க? வெச்ச கொண்டு ஒண்ணு கூட வெடிக்காதா? வெடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இவர் கரெக்டா போய் எடுத்துருவாராம். ஓ അങ്ങനെ ஒன்னா சேர்ந்து இருக்கிற எதிர்கட்சிகள் எங்க மறுபடியும் முளைச்சிருவாங்களோன்னு வேரோட வேற அழிக்கிறதுக்கு செய்யற சாதி. அவரு வீட்டுல வச்சுதே அவரு சாதியே. இதுல என்ன தெரியல? தன்னுடைய அரசியல் இமேஜை காப்பாத்திக்கிறதுக்காக பெத்த அம்மா அப்பாவை கூட கொல்ல ஊழவில்லனாയിക്കൊണ്ടിരിക്കണ്ട. விசாரணை நடக்கும். பெத்த அம்மா அப்பா கொல்றதுக்காக நீங்களே கொண்டு வச்சதா சொல்லுங்க. நோ கமெண்ட்ஸ். நோ கமெண்ட்ஸ். ഷോട്ട് ഇതിന്റെ സ്ഥലത്തുണ്ട് ഈ ഷോട്ട്. ഭയങ്കര വില്ലനായി കളഞ്ഞല്ലേ? അതായത് പ്രായമുള്ള വില്ലൻ, പക്ഷെ ഭയങ്കര കളിക്കുന്ന വില്ലൻ. CMന്റെ ഓഫീസിലോട്ടാണല്ലോ. ഓ ബീജമുണ്ടോ? ഈച്ചയൊക്കെ ആ ഈച്ച മറ്റേ പഴയ ഫുഡിലൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പൊതിന്ന് പറഞ്ഞു. അത്രയും അഴുക്ക് സാധനം ഉദ്ദേശിച്ചു. என்ன எதுக்கு வர சொன்ன? Hey, look. நானா விரும்பி இந்த சீட்ல உட்கார்ல. உங்ககிட்ட தட்டி பறிக்கவும் இல்ல. லட்சக்கணக்கான மக்கள் என் வீடு தேடி வந்து நான் உங்களுக்கு ஏதாவது நல்ல செய்வேன் நம்பி எனக்கு ஓட்டு போட்டு உட்கார வச்சுக்காங்க. நான் உங்களுக்கு ஏதாவது நல்ல செய்யணும்னு நினைக்கிறேன். ஆனா நீ விட மாட்டேங்கிற. சரி, தாராளமா சரி. நான் உன்னை தடுக்கலையே. தடுக்கல, எடுக்கிறீங்க. நீங்க எல்லாம் ஆளுங்கட்சிக்காரங்களை எப்படியெல்லாம் கவுக்கணுங்கிறது செலவழிக்கிற முடியல 100% பங்கு. மக்களுக்கு நல்லது செய்யணுங்கிறதுக்காக செலவழிச்சிருந்தா நம்ம நாடு என்னைக்கும் முன்னேறி இருக்கும். எப்ப பார்த்தாலும் போராட்டம், மறியல், ஜாதி கலவரம், குண்டு வெடிப்புன்னு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை பண்ணிட்டே இருக்கீங்க. நான் மக்களை பத்தி சிந்திப்பேனா இல்ல நீ எங்க குண்டு வைப்பேனும் பின்னாடி சுத்திட்டு இருப்பேனா? ஆரம்பத்துல இருந்து என் மேல பழி போட்டுட்டு இருக்கீங்க. போலீஸ் உங்ககிட்ட தானே இருக்கு. கேஸ் போடுங்க, விசாரணை கமிஷன் வைங்க, நிரூபண மன தூக்குல போடுங்க. நான் வேற நான் சொல்றேன். சட்டத்துல இருந்து ஒரு அரசியல்வாதி எப்படி தப்பிப்பாங்கிறது எனக்கு நல்லா தெரியும். நீ கிட்ட தப்பிக்கவே முடியாது. ஓகே, நான் உன்னை கொல்ல போறேன். ஓ நான் உன்னை கொல்ல போறேன் டைரக்ட்.
என்ன சமாளிக்கவே முடியல. கொசு கிட்ட எல்லா ஜீவகாரணியும் பார்த்துட்டு இருக்க முடியாது. ഓ நான் 30 வருஷம் அரசியல்ல பழந்துன்னு கொட்டப்பட்டவன். இப்ப நான் உன் இடத்துக்கு வந்திருக்கேன். இது வெளியில எல்லாருக்கும் தெரியும். இங்க நீயும் நானும் மட்டும்தான் இருக்கோம். என்ன கொண்டுட்டு நீ அவ்வளவு சுலபமா தப்பிச்சிட முடியாது. நீ 30 வருஷம்னா உன் கூட பழகின இந்த ஒரு வருஷத்தையும் சேர்த்து நான் 31 வருஷம் அரசியல்வாதி ஆயிட்டேன். இப்ப நான் சொல்ல போறேன், ஒண்ணு இல்ல என்ன. ഓ என்னையே முட்டாளாக்கிட்டேன். சாவடா. കൈയോടെ വെടിവെച്ച് വന്ന് കാരണം അറിയോ മുഖ്യമന്ത്രിനെ അത്ര ഫയറിലെ വെച്ച് ഭയങ്കര ഫോഴ്സിലെ വെച്ചത് എല്ലാരും കൂടി വെച്ചല്ലേ. ട്രാപ്പ്. ഇതാണ് പൊളിറ്റിക്സ്. വേറെ ഇത് நான் எப்படி உங்க சீட்ல உட்கார முடியும்? இது வாதத்துக்கு வேணா நல்லா இருக்கும், ஆனா நடக்கிற காரியமா? മറ്റേ நடக்கும். ஒரு நாள் நீ இருந்து பாரு. That was a good interview. That was a good interview. சார் சார் கிருஷ்ணன் கடைசியில என்னையும் அரசியல்வாதி ஆக்கிட்டாங்களே. விடுங்க சார், அவன் கெட்டதுக்காக அரசியல் பண்ணிருந்தா நீங்க நல்லதுக்காக ஒரே ஒரு தடவை பண்ணிருக்கீங்க. நீங்க சும்மா இருங்க. நீங்க எதுவும் என்கிட்ட சொல்ல, எனக்கு எதுவும் கேட்கல. മനസ്സിലായ ஆனா பாவி, அநியாயமா இவரை போய் சுட்டியா? எப்படி മനസ്സിലായ നല്ല പൊളിറ്റിക്സ് കളിച്ച ദിവസം. தம்பி, எனக்கு விவசாயம் தெரிஞ்ச அளவுக்கு விவரம் தெரியல. என் பொண்ணு மட்டும் நல்லா இருந்தா போதும்னு சின்னத்தனமா இருந்துட்டேன். ஆனா நீங்க மத்தவங்களுக்காக பெத்தவங்களையே இழந்துட்டு பக்கத்துல இருந்து கவனிச்சுக்க கூட யாருமே இல்லாம இருக்கீங்க. நல்லா இருக்கு. കുറച്ചേരം വടിവിൽ മിസ്സിംഗ് ആ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ബസ്സൊക്കെ കറക്റ്റ് നിർത്തുന്നു. ഫസ്റ്റ് കാണിച്ച സാധനം സ്റ്റോപ്പിൽ എല്ലാവരും ജോലിക്കാര്. ടൈമിങ് അതൊരു ഒറ്റ ഷോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചല്ലോ. പരാതിയൊന്നുമില്ല. ആ പൂക്കളൊക്കെ ഇടുന്നു. ഓ ഈ ഷോട്ടല്ലേ? ഡെവലപ്മെന്റ് അങ്ങനെ എന്റെ ഇത് എന്താ, അതായത് ഫ്യൂച്ചർ കണ്ട പോലെ. അതായത് കുറെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കാണ്ട് ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങുന്നതിന്റെ അകത്ത് എല്ലാം കാണിച്ചു. പ്രത്യേകിച്ച് ഫസ്റ്റ് ഷോട്ടില ആ ഒരു ഇഷ്യൂ നടന്നതിന്റെ സംഭവം തന്നെ കാണിച്ചത്. ബസ്സിൽ കയറാത്തതിന്റെ സംഭവം, ബസ് കറക്റ്റ് സ്റ്റോപ്പിൽ ഏകദേശം എല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ അവിടെ എല്ലാം പ്രോപ്പർ ആയിട്ട്, അതായത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഒരാൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം പ്രോപ്പർ ആവും എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിനകത്തൊരു സംഭവം കാണിച്ചെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള കുറെ ആളുകൾ തന്നെയാണ് പരസ്പരം കലഹിച്ച് ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് തന്നെ തുറന്ന് കാണിച്ചു. കാരണം അത് റിയാലിറ്റി ആണ്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം നമ്മൾ പല രീതിയിലായിരിക്കും കേൾക്കുന്നത്, പക്ഷെ അത് പല രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് പോർട്രേ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവസാനത്തോട്ട് കുറെ വലിയ ഫൈറ്റ് ഒന്നും കാണിക്കാണ്ടല്ലേ. അതായത് എന്താ പറയാ, അതായത് എന്താ സംഭവം വെച്ചാൽ ആ ഒരു ഇമോഷണൽ സീൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ശരിക്കും നെക്സ്റ്റ് സീനിന്റെ അകത്ത് ഡയറക്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ പോയി ഫൈറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാം. പക്ഷെ അവിടെയാണ് ആ ഒരു CM-ന്റെ ധർമ്മം കൂടി കാണിച്ചിട്ട് അവസാനം തൊട്ട് കറക്റ്റ് നല്ല രീതിയിലും പൊളിറ്റിക്സ് കളിക്കാന്നുള്ളത് കാണിച്ചല്ലേ. കാരണം വെച്ചാല് അവരെ വിളിച്ചു വരുത്തിയത് അവിടെ CM തന്നെയാണ്, പക്ഷെ വിളിച്ചു വരുത്തി തോക്കെറിഞ്ഞു കൊടുത്ത് പിടിച്ച് എന്താ പറയാ അപ്പൊ തന്നെ ഷൂട്ടും ചെയ്തായിരുന്നു. ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്താ പറയാ തോക്കെറിഞ്ഞു കൊടുത്തത്. അപ്പൊ ആൾക്കും കലിയിളകും. അപ്പൊ ആള് വേറെ സ്ഥലത്തൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഏകദേശം അവിടെ പ്രൂഫായി
പിന്നെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോഡി ഗാർഡ്സ് ഒബ്വിയസ്ലി ചറവറ വെടിവെച്ച് തെറിച്ചൊക്കെ പോയി കണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ശരിക്കും നമ്മൾ അറിയില്ല, അതിന് മുന്നേയുള്ള കുറച്ച് ഇമോഷണൽ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഹാപ്പി എൻഡിങ് നമുക്ക് ആ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇല്ലേ കംപ്ലീറ്റ്ലി. കഴിയുന്ന സമയത്ത് നമ്മള് ഒരു ഹാർട്ട് ഫീലിംഗ് വെച്ചിട്ട് പുറത്തിറങ്ങില്ല. പിന്നെ അവസാനം മനീഷയുടെ അച്ഛനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്താ റിയലൈസ് ചെയ്ത സംഭവങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ അവിടെ ഒരു അത് ഒബ്വിയസ്ലി ശങ്കർ മൂവീസിലുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു ഹാപ്പി എൻഡിങ് സംഭവം. പക്ഷെ അതിന് മുന്നേ കുറെ ഇതുപോലത്തെ നമ്മൾ പറയില്ലേ അങ്ങനത്തെ കുറെ ഇൻസിഡൻസ് എന്തായാലും കാണിക്കും. പക്ഷെ അതൊക്കെ എന്താ പറയാ ഈ ഒരു എൻഡിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതൊക്കെ കാണിക്കുന്നത്. പിന്നെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തന്നത് അതാണ് കേട്ടോ. ഇതിനകത്തുള്ള മെയിൻ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു ആള് സിഎം നല്ലതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം നല്ലതാണെന്ന് പറയുന്നത്. സിഎം അവസാനം പറയുന്നുണ്ട്, അർജുൻ പറയുന്ന ഡയലോഗ്, അതായത് ഞാൻ വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചല്ല ചെയ്ത് അവസാനം നിങ്ങൾ എന്നെ പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആക്കി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളെ മണിവർണ്ണൻ പൊളിറ്റിക്കൽ തന്ത്രം തന്നെയാണ് ആ ഒരു തന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. പക്ഷെ എന്നാലും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ആയി പറ്റും. കൈക്കെന്താ നമ്മൾ പറയില്ലേ ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ആളുടെ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും ലോസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ആള് എങ്ങനെ ചെയ്താലും നിർത്താൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ നല്ല, കാരണം ആള് നശിച്ചാലേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നാവുള്ളൂ. പിന്നെ അത് മാത്രല്ല എടുത്തു പറയണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു മുതൽവൻ ക്യാരക്ടർ ഇല്ലേ, അതായത് ഈ അർജുന്റെ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഇപ്പോഴും ഭയങ്കര, കാരണം നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. അത് മാത്രല്ല ഇനിയും അങ്ങനത്തെ ഒരാള് വന്നാൽ നല്ലതായിരിക്കും എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറെ ഉദാഹരണങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ അല്ലെ. കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് എന്താ പറയാ നല്ലവരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ എപ്പോഴും വേഗം നശിക്കും, അതാ സംഭവം, അല്ലെങ്കിൽ നശിപ്പിക്കപ്പെടും, അതാ പറയുന്നത്. അതെന്തായാലും ഗംഭീര സാധനം അല്ലെ. ആ ഒരു എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്താ പറയാ, വെറുതെ കുറെ അവസാനം ഫൈറ്റ് കാണിക്കാണ്ട് അത് പൊളിറ്റിക്കൽ രീതിയിൽ തന്നെ കാണിച്ചാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. അങ്ങനെ ഒരു എൻഡിങ് കൊടുത്തു. ശരിക്കും എന്താ ഇതിന് വേറൊരു രണ്ടാം ഭാഗമൊക്കെ വരാനുള്ള ഒരു സ്കോപ്പ് ഇപ്പൊ വേണമെങ്കിലും ടോപ്പിക്കാണ്. ഇപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ അത് റിലവന്റ് ആണ്. ഇനിയിപ്പോ എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാലും ഇപ്പൊ ശങ്കർ തന്നെയല്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയറക്ടർ വന്നിട്ട് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴും റിലവന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ശങ്കർ സാർ എടുത്തു വെക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് റിയലിസ്റ്റിക് ഷോട്ട്സ് ഇട്ടോ ആ സമയത്ത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ റിയലിസ്റ്റിക് സംഭവത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് 99 ആ ഒരു ബോംബൊക്കെ നമ്മള് എന്താ പറയാ ഷോട്ടൊക്കെ കണ്ടായിരുന്നു. കറക്റ്റ് റിയൽ ആയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പാടത്തിലുള്ള ശരി, ആ ഒരു മറ്റേ ബൈക്ക് തെറിക്കുന്നതായാലും കറക്റ്റ് അത് തന്നെ ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് കാണിക്കും. അതിന് തന്നെയാണ് അവർ ആ ഒരു ഷോട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാക്സിമം ആൾക്കാരെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ലോങ് ഷോട്ട് കാണിക്കും ചെയ്തു. എന്തായാലും ആ ഒരു പെർഫെക്ഷന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒന്നും പറയാനില്ല. അത് പടത്തില് ശങ്കർ സാറിന്റെ ഡയറക്ഷൻ മികവ്, അതുപോലെ തന്നെ സുജാത റൈറ്റർ, ആ ഡയലോഗ്സ് അല്ലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡയലോഗ്സ് ആട്ടോ. അതായത് ആരുടെ ആണെങ്കിൽ ഏത് ആൾക്കാരുടെ ഡയലോഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലോട്ട് കേറുന്ന രീതിയിലാണ് അവിടെ വരുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല എല്ലാ ഇമോഷനും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളിലേക്ക് തരാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എന്താ വെച്ചാല് ഈ മൂവിയിൽ കുറെ സോങ്സ് ഉണ്ട്, എല്ലാം നല്ല നല്ല സോങ് ആണ്. അതായത് ഫസ്റ്റ് തൊട്ടിട്ട് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വരെ ഉപ്പക്കറ് പാടാണെങ്കിലും എല്ലാം ഇങ്ങനെ പാടി നടക്കാൻ പറ്റി. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു മൂവിയൊക്കെ തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ട ആൾക്കാരുടെ ഒരു ഫീൽ എനിക്ക് തോന്നിയെന്ന് ഈ പടം തിയേറ്ററിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫുൾ എന്റർടൈൻമെന്റ് പാക്കേജ് ഒരുമിച്ച് കിട്ടും. കാരണം വെച്ചാല് ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർസ് ആയാലും എല്ലാം നല്ല രസമാണ്. കാരണം വെച്ചാല് പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഒരു 2 ക്ലാസിക് ബീജിയം ഇല്ലേ, അത് തുടക്കം തൊട്ടിട്ട് ആ ഒരു എൻഡ് വരെ ആ ഒരു രസത്തിൽ തന്നെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് ശേഷം ടെക്നിക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരാളാണ് അർജുൻ എന്ന ആക്ടർ. എന്റെ മോനെ ഒരു രക്ഷയില്ല, ഭയങ്കര പവർ അല്ലെ, ഭയങ്കര സ്ക്രീൻ പ്രസൻസ്. അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് അവസാനം തൊട്ട് ആ ഡയലോഗ് ഒക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു അവസാനത്തെ ആ ഒരു ഒറ്റ സീൻ മതി ആളുടെ ആ ഒരു പവർ കാണാൻ വേണ്ടി. മനീഷ കൊയ്രാല നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു സിനിമയിൽ മൊത്തത്തിൽ. സോ ഈ ഒരു സജഷൻ ആരാണ് തന്നതല്ലേ, കുറെ ആളുകൾ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് എന്താ പറയാ മിസ് ചെയ്യേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഈ അടുത്തൊന്നും കാണില്ല ചിലപ്പോൾ ഈ മൂവി. കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മളെ പുതിയ പുതിയ മൂവിയല്ല എല്ലാവരും കാണാം. അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഒരു മാസ്റ്റർ പീസ് സംഭവം സജസ്റ്റ് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഒരു സ്പെഷ്യൽ നന്ദി. അപ്പൊ ഇതുവല്ല സജഷൻസ്. ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട്, അതായത് ഈ സിനിമയിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരാളുണ്ട്, മണിവർണ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ റോള് ഭയങ്കര രസം കേട്ടോ. കാരണം വെച്ചാല് അദ്ദേഹം ആ ഒരു സിനിമയിൽ ഉടനീളം ആ ഒരു കോമഡി കലർന്നിട്ടുള്ള സംഭവം ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ പൊളിറ്റീഷ്യൻ കളിക്കാൻ അറിയുന്ന ഒരാളും കൂടിയാണ്. അതിൽ തന്നെ നല്ലതും ഉണ്ട് അല്ലെ, ആ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്. രഘുവരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വില്ലനും ഒരു രക്ഷയില്ല. ആ ഒരു അവസാനത്തോട്ടാകുമ്പോ ഭയങ്കര ഊളനായിക്കളും. അതായത് പവർ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നമ്മൾ അറിയില്ല, ആ ഒരു 30 വർഷത്തെ കണക്ക് പറയുന്നുണ്ട്, അതിലാണ് എല്ലാ പവറും പറയുന്നത്. എന്തായാലും ഇനി ഏതെങ്കിലും സജഷൻ ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയാം. ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും.